I got a Brazil fan. What's your name? Hi, Anna. Hi, Anna. Anna, are you from Brazil? I'm from Brazil. I live here, but I'm from Brazil. From where? Minas Gerais, Belo Horizonte. Minas Gerais, it's Belo Horizonte. Yeah. What is Belo Horizonte? Is that a city or? It's a city. Yeah, a it's city. the capital of the state of Minas So Gerais. you live in New York. I live in New York. Yeah. All right. So are you excited about tonight's I'm game? very excited. I'm always excited about the Brazilian. What soccer will game. be the score for tonight? The prediction. I'm thinking 3 Brazil, Scotland 1. Scotland won. I'll give Scotland. Do you know Neymar is going, like, might be, because he's ready. He might sub tonight. Well, yeah, I don't know. I don't have high expectations for Neymar, Mm-hmm. usually. Let's see. I think he might be playing at the end of the second time. I'm not sure. Let's see. Can you tell me what's Neymar to Brazilians? Like, how Brazilians feel about Neymar? Well, I think it's, I don't know, half and half. Like half of the population like him, idolize him, and half of the population not very much. He's always, getting injured, and he has some, other doesn't take issues, care of personal himself. issues. He doesn't take care of himself. He's not like a very good leader, in my opinion. He needs to give example. So you don't like I'm Neymar. on the half, that half, does not like him. But I know a lot of people But like him. does- He used to be, But doesn't matter. If he plays tonight, you want him to play good. of course, yeah, for Brazil. I want Brazil to But win. do you think Brazil can win the World Cup? No, not No? really. No. A Brazilian fan বলছে Brazil জিতবে না. Not Why really. not? Why not? This time. I don't think we are synchronized Okay. enough, like the team. We have very good individual players, but honestly, I don't think we have a very good player besides Vini Jr. I think he's the one that's, But Cunha got 2 goals last yeah, game. he's very good. But not that much good. Yeah, they're all average, I would say. So with this average team, it's not possible to win a World Cup. That's what you're saying. It's possible. It's not likely. Yeah. But you guys have a fantastic coach. Yes. Carlos Ancelotti. Yes, He's one of the world number 1. So Yeah. I hope he can do better. Yeah, but I've heard that every World Cup we won was when we had Brazilian coaches. So maybe we're going to break this record. All right, thank you so much for your time, ma'am. Thank you. আমরা কথা বলছিলাম ব্রাজিলিয়ান ফ্যানের সাথে, এবং তিনি যেটা বলছিলেন শুনেছেন যে তারাই, মানে উনি বিশ্বাস করেন না ব্রাজিল জিতবে, কারণ ব্রাজিলে ভিনিসিয়াস জুনিয়র ছাড়া বড় মাপের কোনো প্লেয়ার নাই। আমি চেষ্টা করবো আরো ব্রাজিলিয়ান ফ্যানদের সাথে কানেক্ট হবার। তার আগে আজকে ব্রাজিল টিমটা জানিয়ে দেই। আজকে ব্রাজিল টিমে কুনিয়া স্টার্ট করছেন। অন দ্য লেফট অ্যাজ অলওয়েজ ভিনিসিয়াস জুনিয়র, অন দ্য রাইট রাফিনিয়া, তিনি ইনজুর্ড, আপনারা জানেন খেলতে পারছেন না। সো রাফিনিয়ার জায়গায় সেখানে রায়ান খেলবেন আজকে। এটা হচ্ছে ব্রাজিলের ফ্রন্ট 3। সো দ্য মেইন স্ট্রাইকার, দ্য লেফট উইঙ্গার, দ্য রাইট উইঙ্গার, তাদের ঠিক পেছনে মাঝখানে লুকাস পাকুয়েতা, তার সাথে গুইমেরাস, এবং তাদের ঠিক পেছনে মিডফিল্ডে হোল্ড করবেন ক্যাসেমিরো। এটা হচ্ছে ব্রাজিলের স্টার্টিং 11 ফর দ্য নাইট। এবং তাদের যে ব্যাকফোর ছিল এগেনস্ট লাস্ট ম্যাচ হাইতির সাথে, সেই ব্যাকফোরই খেলবে। দানিলো, ভুলে গেছে আমি ওদের নাম, ওই 4 জনই আসলে খেলবেন, এবং অ্যালিসন বেকার উইল বি দ্য গোলকিপার। সো ব্রাজিল শুধু রাফিনিয়ার জায়গাটায় পরিবর্তন এনেছে। ব্রাজিল স্কটল্যান্ড ম্যাচ, আমি জানি বাংলাদেশ খুবই এক্সাইটেড, বাংলাদেশের ব্রাজিলিয়ান ফ্যানরা এক্সাইটেড। আমি নিউ ইয়র্কের ফ্যান জোনে রয়েছি, কুইন্সের ফ্যান জোন। যে ফ্যান জোনে যারা আগে থেকে টিকিট কেটেছেন, রেজিস্টার করেছেন, বেসিক্যালি ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বাই দ্য টিকিটস, ইউ ক্যান রেজিস্টার দ্য টিকিট। সো রেজিস্টার করে ফেললে আপনি এখানে ফ্যান জোনে, যে ফ্লাশিং মিডোজ যে ফ্যান জোনটা রয়েছে, সেই ফ্লাশিং মিডোজ এর টেনিস কোর্ট বেসিক্যালি, যেখানে রাফায়েল নাদাল, জকোভিচরা খেলেছেন, সেই জায়গাটাতে পুরো গ্যালারি জুড়ে বসে আপনারা পুরো স্টেডিয়ামের ভাইবটা নিতে পারবেন। দ্যাটস রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল ওয়েন ইউ সি পিপল। ইটস লাইক না, আপনার কাছে টিকিট নেই, আপনি মাঠে যেতে পারছেন না, কিন্তু আপনি মাঠের মতো একটা ফ্লেভারে খেলা দেখছেন। প্রচুর মানুষজন আছেন আমার আশেপাশে, এবং যারা এরই মধ্যে 2টো খেলা শেষ হয়েছে একটা গ্রুপের, সুইজারল্যান্ড যেখানে 2-1 গোলে কানাডাকে হারিয়েছে, বসনিয়া 3-1 গোলে হারিয়েছে, আরেকটা টিমকে হারিয়েছে, আমি আসলে ভুলে গেছি, রাইট নাও মনে পড়ছে না। সো কানাডা থ্রু করেছে ওয়ার্ল্ড কাপের নেক্সট স্টেজে। দিস ইজ রিয়েলি গুড। কানাডা চলে গেছে পরের পর্বে, তারা ওয়ান অফ দ্য হোস্ট নেশনস। এবং আমার চারপাশ দিয়ে সব ব্রাজিলিয়ান ফ্যানরা এক এক করে ঢুকছেন কুইন্সের এই পার্টটাতে। ব্রাজিলকে তারা জিততে দেখতে চান, এবং যারা আগের ম্যাচটা দেখেছেন তারা সবাই এক এক করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ব্রাজিলিয়ান কিছু ফ্যান আসছে আমার পেছনে, আমি একটু দেখি কথা বলতে পারি কিনা। Excuse me, ma'am. Can I talk to you for a minute, if that's okay? The camera. যেটা হয় যে সবাই আসলে ম্যাচের টাইম হয়ে গেছে, সবাই কথা বলতে চান না, সো উনি চলে গেছেন, উনি তাড়াহুড়ার মধ্যে আছেন। ব্রাজিলের এখানে অনেক ফ্যান রয়েছেন, এবং সবাই এই মুহূর্তে এইখানে একটা সুন্দর জায়গা রয়েছে ছবি তোলার। আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে, জানি না আপনারা দেখতে পাবেন কিনা। আমি একটু ক্যামেরাটা সরিয়েছি, ফুটবলটা দেখেন, এইখানে দাঁড়িয়ে সবাই ছবি তুলছে। আমি একটু সাইড করে ক্যামেরাটা রেখেছি, বিকজ আই নিড দ্য লাইট অ্যাজ ওয়েল।
এখানে ব্রাজিলের ফ্যানরা মাঠে ঢোকার আগে এখানে ছবি তুলছেন দাঁড়িয়ে, এবং তারপর তারা চলে যাচ্ছেন। এর আগে যারা কানাডার খেলা ছিল, যে ফ্যানরা ছিলেন, তারা এক এক করে বেরিয়ে যাচ্ছেন এই পাশটা দিয়ে। মজার ব্যাপার হচ্ছে কুইন্সের এই জোনটাতে এখানে অনেক বাঙালি, প্রচুর বাঙালি খেলা দেখতে আসেন। এবং গত লাস্ট ম্যাচে, আর্জেন্টিনা ম্যাচে, এক বাঙালি আমাকে বলেছে যে 30 থেকে 40% এখানকার সিট ক্যাপাসিটি বাঙালিরা হোল্ড করে রাখেন, উইচ ইজ অ্যামেজিং। সো নিউ ইয়র্কের মতো একটা জায়গায় একটা ফ্যান জোনে বাংলাদেশিদের আধিক্য, ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোক। অনেকে এই পাশ দিয়ে অনেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছেন, ট্রেন ধরবেন, ট্রেন ধরে বাসায় ফিরবেন, এই পাশটা দিয়ে সবাই খেলা দেখতে ঢুকছেন। আমি দেখি আমি যদি কোনো ব্রাজিলিয়ান ফ্যান পাই আবারও ডেফিনেটলি আপনাদের সাথে কানেক্ট করব। যারা যারা যুক্ত হচ্ছেন লাইভে, রাইজিং বিডির লাইভটাতে, তারাও নিশ্চয়ই অনেক এক্সাইটেড, তারাও রাত জেগে আছেন এই লাইভটা দেখছেন, এবং তাদের এক্সপেকটেশনসও নিশ্চয়ই অনেক হাই যে খুব ভালো করবে ব্রাজিল। যারা ব্রাজিল ফ্যান তারাই জেগে আছেন। আর্জেন্টিনারও অনেকে রয়েছেন যারা ব্রাজিলের খেলা দেখতে চান এবং ব্রাজিলের খেলা নিয়ে মজা করতে চান, ফেসবুকে ট্রল করতে চান, তারাও নিশ্চয়ই জেগে রয়েছেন এবং তারাও ব্রাজিলের খেলাটা দেখবেন। যেটা হয় যে মানে আমি যেটা আজকে একটু আর্লি এসেছি, ঘন্টা দুয়েক আগে, এবং এসে যেটা টের পেলাম যে ব্রাজিল ফ্যানরা 1 ঘন্টা আগে ঢুকে গেছে। সো খেলা শুরু হতে এখন সব মিলে 35 মিনিট বাকি। ব্রাজিলের ফ্যানরা তার আগেই সব ঢুকে গেছে এবং ঝাঁকে ঝাঁকে তারা এসেছে, সময় নিয়ে এসেছে, তারা আনন্দ করতে করতে ঢুকেছে। তাদের ভেতর যে জৌলসটা, ব্রাজিলিয়ানরা স্পেশালি যারা ব্রাজিলিয়ান অরিজিন ব্রাজিল, যারা ব্রাজিলকে ওন করেন, যারা ন্যাশনালিটি ব্রাজিলের হোল্ড করেন, তারা হেঁটে গেছেন। তবে তাদেরকে দিয়ে কথা বলাটা মুশকিল, তারা স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলেন এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম তাদেরকে রিকোয়েস্ট করলে, কথা বলার জন্য বললে, তারা আসলে একটু লজ্জা পান, কথা বলতে চান না। আমি আরেকবার, ক্যান আই টক টু ইউ প্লিজ প্লিজ, অলরাইট। যে ফোনে কথা বলছেন একজন, উনি কথা শেষ করলে হয়তো যুক্ত হবেন। এটাই বলছিলাম যে ব্রাজিলিয়ানরা স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলেন বলে তারা একটু অ্যাভয়েড করেন, তারা চান না যে একটু বিব্রত হন। আমি যদিও তাদেরকে রিকোয়েস্ট করি, পোলাইটলি তাদেরকে বলি যে আমরা কথা বলতে পারি, ইটস কমপ্লিটলি ফাইন, আপনি যেভাবে ইংলিশ বলতে চান সেভাবেই বলবেন এবং সেভাবে আমরা যুক্ত হব। আর একটা খেলা শেষ হয়েছে, কানাডা জার্সি পরে একজন এসেছেন। আমি ওনাকে হয়তো জিজ্ঞেস করবো সময় পেলে যে কি হতে পারে আজকের ম্যাচটাতে। এই মুহূর্তে আমার সাথে যে কজন যুক্ত রয়েছেন, আপনারা চাইলে কমেন্ট করতে পারেন ব্রাজিল এবং স্কটল্যান্ড ম্যাচের আজকের ম্যাচের রেজাল্টটা কি হবে। এবং আমি ঠিক যে জায়গাটা রয়েছে আপনাদেরকে একটু দেখাই, ফ্লাশিং মিডোজের এই ঠিক পেছনে আপনারা উঁচু জায়গা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় এবং এখান থেকে বের হয়ে তারপরে প্রায় 10 মিনিট হেঁটে আপনাকে ট্রেন ধরতে হবে। সো দ্যাটস দ্য ওয়ে। নর্মালি এখানে কেউই ড্রাইভ করে আসে না, গাড়ি টাড়ি নিয়ে আসে না, বিকজ ভেরি রিস্কি। কারণ আপনি গাড়িটা রাখবেন, সেই গাড়ির যে পার্কিং খরচ, দ্যাটস সো এক্সপেন্সিভ। আমি শুনেছি এখানে গাড়ি রাখতে হলে $200 পার্কিং চার্জ দিতে হয়। সো দ্যাটস ভেরি এক্সপেন্সিভ। অথবা আওয়ারলিও যদি চিন্তা করেন, আপনি যদি 2 ঘন্টার একটা ম্যাচের জন্য টোটাল 4 ঘন্টা বা 3 ঘন্টাও রাখেন, ওভারঅল আপনার প্রায় $50 মতো একটা এক্সপেন্স পার্কিং লটে চলে আসবে। সবকিছু মিলিয়ে খেলা দেখাটা, স্পেশালি ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ দেখাটা, একটা ফ্যান জোনে দেখাটা, ইটস বিন এক্সপেন্সিভ। কারণ আপনি 3 ঘন্টা যখন খেলা দেখবেন তখন আপনার খেতে ইচ্ছা করবে, এবং ফ্যান জোনের প্রাইস, ফুডের প্রাইস, এবং আমি যেহেতু মাঠে গিয়েও খেলা দেখেছি, মাঠের ফুডের প্রাইস অলমোস্ট সেম। সো আপনি এটাকে খুব বেশি ভ্যারি করতে পারবেন না, ডিফাইন করতে পারবেন না। এবং সবকিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় যে অবশ্যই আর্থিক একটা ব্যাপার তো রয়েছে, কিন্তু দিন শেষে আপনি যদি ফুটবল ফ্যান হয়ে থাকেন, আপনি যদি ফুটবল নিয়ে ক্রেজি হয়ে থাকেন, তাহলে অবভিয়াসলি আপনি তখন এত কিছু চিন্তা করবেন না। আপনি চিন্তা করবেন, যেমন আমি খেলা দেখেছি অলমোস্ট 50,000 টাকা টিকিট দিয়ে। সো can I talk to you if that's okay? Please come in. ব্রাজিলের জার্সি পরে এসেছেন, আছে। Are you from Bangladesh? Yeah, I'm from Bangladesh. Please come here. বাংলাদেশি একজনকে পেয়েছি। আমি শুনেছি এই ফিফা যে কুইন্সের ফ্যান জোন, জি। এখানটাতে বাংলাদেশিদের আধিক্য বেশি, এটা কি ট্রু? আমি আসলে আজকে ফার্স্ট টাইম, বাট ডেফিনেটলি আমি আসার সময় অনেক বাংলাদেশি দেখলাম, সো ডেফিনেটলি আমার মনে হয় অনেক বাংলাদেশি আজকে তো নেইমার খেলতে পারে, নেইমার যদিও বেস্ট 11-এ নাই, বাট খেলতে পারে। খেলতে পারে। এক্সাইটেড? Depends on- এক্সাইটেড আপনি? নো, না, নেইমারকে not for দেখতে Neymar. It's okay. Neymar Brazil কে has so দেখে- many stars, so ব্রাজিলিয়ান ফ্যান নেইমারকে দরকার Yeah, নেই। no, not কেন দরকার নেই কেন? দরকার নাই মানে ব্রাজিলের আসলে কারোর উপর ডিপেন্ড করা, এটা আসলে আমি ছোটবেলা থেকে সাপোর্ট করেছি, তো কখনো দেখিনি যে আপনি কি কোন টিমকে ইঙ্গিত করে কিছু বলছেন? না, I'm শুধু not ব্রাজিল being নিয়ে কথা someone, বলছেন। but I mean I never seen it in আচ্ছা, একটা সত্যি অপিনিয়ন আপনি জি, আমাকে জি। দিবেন, সেটা হচ্ছে বিং আ ব্রাজিলিয়ান ফ্যান, when you see Messi scoring, Argentina winning, winning big margin, তখন আসলে কেমন লাগে? It's fine. I mean, look, আর্জেন্টিনা একটা ডিফারেন্ট টিম, ব্রাজিল একটা ডিফারেন্ট টিম। সো কমপ্লিটলি ফর মি ইজ Rivalry আছে না, এটা rivalry, ওটা কাজ করে না আপনাকে? নো, আর্জেন্টিনার সাথে ব্রাজিলের দে হ্যাড নেভার রাইভারি। আই মিন ইফ ইউ টক অ্যাবাউট হ্যাঁ, লাইক কম্পিটিশন অর এভরিথিং, আই হ্যাঁ। মিন ইজ আউট অফ ডিবেট। আউট অফ, মানে ব্রাজিলের ধারে কাছে আর্জেন্টিনা নেই। Is no way. Okay. I mean, but Argentina defending champion, Definitely, তারা already- yes, হ্যাঁ। of course. Okay, what about Messi? What do you he's think about? the best. He's the best. He's the best. Definitely, he's the good player, Ah. best player.
আই রেসপেক্ট। মানে এটা নিয়েও ডিবেট নাই কোনো। না, এটা নিয়ে ডিবেট কি? হোয়াট অ্যাবাউট রোনালদো? রোনালদো ইজ ক্লোজ টু মেসি। রোনাল্ডো দুইটা, একটা অরিজিনাল, একটা ক্রিশ্চিয়ানো। ক্রিশ্চিয়ানো। ক্রিশ্চিয়ানো, ওকে। আপনি অরিজিনাল বলছেন, ওটা আবার ফেক না, এটাও তো অনেক বড় হবে। একটা হলো অরিজিনাল হ্যাঁ, রোনাল্ডো, মানে যেটা রোনালদো phenomenal, নাজারিও। হ্যাঁ, yes, নাজারিও। and this is Christian. নাজারিও। আচ্ছা, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো কি মেসির কাছাকাছি? আসলে দুইজন দুই পজিশনে খেলে তো, হ্যাঁ। সো আমি ওদের দুইজনকেও আমি বলবো না। রোনাল্ডোর দিক দিয়ে রোনাল্ডো বেস্ট, হ্যাঁ। মেসির দিক দিয়ে মেসি মেসি বেস্ট। best। রোনাল্ডো 5টা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ছিল, হ্যাঁ। এখন ডিবেট শুরু হলো, মানে যে আপনার ওয়ার্ল্ড কাপটা বাদ দিয়ে মতো সবই জিতছে। রাইট। সো আর ওয়ার্ল্ড কাপ কয়দিন আগেও আর্জেন্টিনা বলেছে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতা লাগবে না মেসিকে সেরা হইতে হলে, রাইট? দ্যাটস এ ট্রু স্টেটমেন্ট, রাইট? সো আবার এখন জিতার পরে যদি আপনি স্টেটমেন্ট চেঞ্জ করেন, দ্যাটস নট গুড, রাইট? সো রোনাল্ডোর ওয়ার্ল্ড কাপ জিতা লাগবে না টু বিকাম গ্রেট। ওকে, হ্যাভ এ গুড টাইম ব্রাদার, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইওর টাইম। কোন চ্যানেল? আমি রাইজিং বিডিতে লাইভে আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক মজার একটা আড্ডা হলো ওনার সাথে, যেমনটা বলছিলেন উনি। ব্রাজিলিয়ান ফ্যানরা, ইটস ব্রাজিলিয়ান, ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার এই ডিবেটটা ইটস অলওয়েজ বি অন দ্য টপ অফ দ্য লিস্ট। যখন গাইস, ক্যান আই টক টু ইউ ইফ দ্যাটস ওকে স্যার? জাস্ট ফর এ মিনিট, ইটস ফাইন। যে উনি কথা বলবেন না, সময় নাই এখন, আর মাত্র আধা ঘন্টা আছে। এখন যাবো মাঠে গিয়ে একটা সিট ধরে বসবো, খেলা দেখবো। এখন তারা কথাই বলবে না কোনো। এবং আপনি যদি দেখেন আসলে যেই পরিমাণ তাড়াহুড়ায়, হ্যাঁ, এই যে কথা বলবে না, কেউ কথা বলবে না। সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, তাদের সবাই যেতে হবে, তারা সবাই এখন দৌড়াচ্ছে, মাঠে যাবে। বাট স্টিল, যেহেতু আমি লাইভে রয়েছে, আমি চেষ্টা করব যুক্ত হতে কারো না কারোর সাথে। যদি আশেপাশে কাউকে পাই, আমার ঠিক পেছনে, জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা, মেক্সিকান একটা ফ্যামিলি রয়েছে। প্রচুর মেক্সিকান ব্রাজিলে, সরি, নিউ ইয়র্কে খেলা দেখে। যেহেতু নিউ ইয়র্ক এবং মেক্সিকো, আই মিন ইউএস এবং মেক্সিকো পাশাপাশি দুটো দেশ, প্রচুর মেক্সিকানরা এখানে খেলা দেখতে আসেন। এবং মেক্সিকোর জার্সি পরা মানুষজনের আজকের ম্যাচেও আধিপত্য অনেক বেশি। এবং দিস ইজ রিয়েলি গুড টু সি যে মেক্সিকানরা আসলে ফুটবলটাকে এতটা ওন করে, এতটা ভালোবাসে। দিস ইজ রিয়েলি গুড। এনিওয়েজ, আমার মনে হয় যে আপনাদেরকেও ছেড়ে দেবো, যারা যারা লাইভে যুক্ত ছিলেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, হ্যাভ এ গুড টাইম, এনজয় দ্য গেম এগেনস্ট স্কটল্যান্ড উইথ ব্রাজিল। এবং আমি আশা করি যে ব্রাজিল একটা ভালো ম্যাচ খেলবে, ব্রাজিল ফ্যানরা খুশি হবেন, দাপটের সাথে তারা রাউন্ড অফ 32-তে যাবে। গুড লাক, টেক কেয়ার, খুব শিগগিরই কথা হচ্ছে। লোডশেডিং কিংবা ঘরের বাইরের তীব্র গরমে ওয়ালটন রিচার্জেবল ফ্যান থাকলে থাকবে শুধু বাতাস আর বাতাস।